الله سبحانه وتعالى እቺ ሸንጋይ ዱንያ እቺ አታላይ ዱንያ እንዳትጫወትብን ቁርአን ላይ ማንነቷን እንዲህ ሲል ቁልጭ አደርግልናል اعلموا وقوا انما الحياه الدنيا كمالت ይቺ እንጂ ሌላ አይደለችም لاعب ጫዋታናት ولهو ቀልድናት وزينة መጌጫ موابያ ብቻ ናት وتفاخر بينكم وتكاثر في الاموال والاولاد በመሃላችሁ መፎካከሪያ መበላለጫ በልጆች በገንዘብ ይህ ነው ቋር እሱ 10 መኪና አለው 20 አለው እንዲ መፎካከሪያ ብቻ ናት ሌላ እንዳትመስላችሁ የሷ ምሳሌ አለ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala كمثل غيث اعجب الكفار نباته ቡቃያው ሲወጣ እንዳስገረመው ገበሬ ነው ثم يهيج ይሄን ቡቃያ ሲደርቅ ተመለከተዋለህ فتراه مصفرا ሲገረጣም ثم يكون حطاما كزام تسبابرو يودقال الدينات እንግዲህ ዱንያ ያብባል ሲገረጣ ታይዋለ ይደርቃል ተሰባብሮ ይጠፋል يا الله وفي الآخرة بمكتلو ألم عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان كباد قطعتنا يجيتا مهرتنا وديتال ይሄ ነው እንግዲህ የሚጠብቀን وما الحياة الدنيا من دنات دنيا إلا متاع الغرور مشنقيا ጨዋታናት ይለናል አላህ ምንም ማለት አይደለችም ባህሪያዋ ይህ ነው ደረጃዋ ይህ ብቻ ነው ጨዋታ ቀልድ ፉክክር ከዚህ የበለጠ ዋጋ ሊሰጣት አይገባም የሚቀጥለውን ዓለም ነው የበለጠ ልንጓጓለት የሚገባ ለከየ فضيل رجلا فقال له فضيل بن عياد ታላቁ ዓሊም አንድን ሰው መንገር ላይ ያገኘው فقال كم عمرك እድሜ ስንት ነው አሉት فضيل ይግለስ ምን አለ 60 سنة 60 ዓመቴ ነው አላቸው قال فضيل اذا انت منذ 60 سنة تسير الى الله انت ك60 ዓመት ጀምሮ ወደ አላህ ያቀናህ ነው እንዴ يوشك ان تصل ልደርስ እኮ ትችላለህ አሉት 60 ዓመት የተጓዝክ ነው يا ايها الناس انك كادح الى ربك كدحا فملاقي እናንተ ሰዎች ሆይ ዱንያ ላይ ትደክማላችሁ ትማሰናላችሁ መጨረሻ ግን فملاقي አላህን ትገናኘዋለህ 60 ዓመት ይሄድክ ነው ልደርስ እኮ ትችላለህ የተሰጠ እድሜ 61 ሊሆን ይችላል መድረሻ እኮ ደረሰሃል አለው فقال الرجل إنا لله وإنا إليه راجعون ይግለሰብ እንዲያለ فقال فضيل من አሉት يا أخي أنت وندمي هل عرفت معناها አሁን ያልካትን ቃል ትርጉም አውቀሃል እንዴ አሉት قال الرجل نعم አውቄዋለሁ إنا لله وإنا إليه راجعون مالت عرفت أني لله عبد إذا الله بارعني مالتنا وأني إليه راجع ورسم ملاش ني مالتنا أقوالله انجالاتشو فقال فضيل يتشنايا يزو من علوت يا أخي إن من عرف أنه لله عبد أنت وندمي يا الله باريا مهنون يوك وأنه إليه راجع ودس دم ملس يوك أسو مالتكو عرف أنه موقوف بين يديه كالله فيتكم وندم يتيك أوك مالتنو ومن عرف أنه موقوف كالله فيت اندمكم دقم يوك عرف أنه مسؤول الله اندم يتيك أوك مالتنو ومن عرف أنه مسؤول اندم يتيك دقم يوك فليعد للسؤال جوابا لم يكرب التياكي مال سيازقاجالوت فبكى الرجل فقال يا فضيل وما الحيلة ልጁ በጣም አለቀሰ ከዛም ምን አላቸው አንተ فضيل ታዲያ መውጫው ምንድነው አላቸው فقال يسيرة ይህማ ቀላል ነው አሉት እስኪ እንገሩ መውጫውን ሁላችንም የሚመለከት ጥያቄ ነው فقال الرجل وما هي يرحمك الله يزنله ምንድነው እሱ እስኪ ንገረኝ አለው قال أن تتقي الله فيما بقي يغفر الله لك ما قد مضى وما قد بقي በቀረው የእድሜ ክፍል ተውበት አድርጋ አላህን ልትጠነቀቀው ነው ከወንጀል ልትርቅ ነው ይህን ካረክ ያለፈውን የ60 ዓመት ወንጀልም አላህ ይምራሃል የሚመጣውንም ይምራሃል አላህ አሉት هكذا لنستعد አሁን ተውበተን ሞትን ተዘጋጅተን ልንጠብቀው ይገባል لما قدم سليمان بن عبد الملك إلى المدينة حاجا سليمان بن عبد الملك ታላቁ ንጉስ ሐጅ ሊያደርግ ወደ መዲና ሲመጣ
ምን አላቸው ለአገሩ ህዝቦች እኔ አንድን ግለሰብ ፈልጋለሁ ኡሪዱ ረጁላን አድረከ ዒደተ ሚነ ሰሓባ ያኔ ነብዩን ጓደኞችን ሰሓቦችን ያገኘ ግለሰብ ፈልጋለሁ እንዲመክረኝ ቃሉ ነዓም አቡ ሐዚም አው አለ ሰሓቦችን ብዙ ያገኘ አላህ የሚፈራ ዓሊም አላሉት አስመጡልኝ አለ አቡ ሐዚምን አስመጣቸው ፈለማ አታህ ሲመጣለት ቃለ ያ አባ ሐዚም ማለና ነክረሁ ልመውት ምን ለኛ አለና ሞት ምን ጠላው ለምንድነው አላቸው አቡ ሐዚም ምን አሉ ኢነኩም አመርቱም الدنيا وخربتم الآخرة ምን ነዋ ንጉስ አላቸው እናንተ እኮ ዱንያን አስዋባችኋት መኪና ቤት ድርጅት ተውባችኋል وخربتم الآخرة آخراውን ግን አፈራርሳችሁታል ሶላት የለ ዘካ የለ ከሪባ መራቅ የለ ሰው መበደል آخራን ደግሞ አፈራርሳችሁታል فتكرهون الخروج من العمران إلى الخراب ካማረው ቤት ወደ ፈራረሰው መሄድ ስለማትፈልጉ ነው ሞት የምትጠሉ አላቸው ይህ ንጉስ ምን አለ قال صدقت ونت بلا حلالاتشو قال يا ليت شعري كيف العرض على الله ويقولي ودى الله انديتنا من نقربه يا أبا حازم مالاتشو قال أما المحسن يا دقسهم مالاتشو فكالغائب الذي يقدم على أهله لك ركوي هدك بيت سبو صوتك اللاتشو يا سو بيت سبو سيقناي نسو من ديت اندامي دستالاتشو لك اندزانو ودا الله سيد دس بلوت الله مسو نافقوت نميغنانيو واما المسيء يا وانجلن عما جما فكالعابق يقدم الى مولاه كاساداريو ششتي هيد باريا تايزو سيمت አይታያችኋል ይህም ሰው ተቆጥቶ ነው የሚጠብቀው እሱም መገናኘት እሱን ይጠላል እንዲህ ነው ከአላህ ጋር ምንገናኛላቸው فبكى سليمان حتى على صوته ድምፁ ከፍ ብሎ እስኪሰማ ድረስ ይህ ንጉስ ስቅስቅ ብሎ አለቀሰ فقال اوصيني አልቅሶም እንዳበቃ ምን አለው እባክህ አደራ በለኝ አለው قال ይህን አደራ ስሙ إياك أن يراك الله تعالى حيث نهاك الله ከከለከለህ ቦታ አደራህን እንዳያይ ኸምር ቤት እንዳያይ በሪባ ቤት ስትገነባ አላህ እንዳያይ حجاب أولكش الله اندايش وان يفقدك حيث أمرك الله كازز بوتا دقمو اندايتا ككلكل اندايي كازز دقمو اندايتا مسجد صف اندايتا حجابشن أولكش الله اندايش تنقاك أسفلقو وان يفقدك حيث أمرك الله دمو كاززه بوتا اندايتا مسجد اندايتا كاززه بوتا لي اندايتا ይህ ለሁላችን የተሰጠ ታላቅ ምክር ነው ሞት ወደኛ ይመጣል ዝግጅት ያስፈልገናል الاستعداد للموت ለሞት ዝግጅት እናደርግ ይገባል ረመዳን መጣ ሲባል እንዘጋጀል በስንዴው እንግዳ መጣ ሲባል እንደገስ የለ ለሞቱም ዝግጅት ያስፈልገዋል አብዛኛው ሰው አሁን ብንመለከት የዱንያ ፍቅር ውስጡ ሰርጿል الدنيا እንደምትመለክ ጣዖት ማየት ጀምረናል بداية من نفسي ሁላችን ምናወራው ስለ ግራውንድ +1 +2 ነው ወደ ላይ ህንጻን ገነባለን ነው ስለ ግራውንድ -1 የሚያስብ የለም ስለ ታችኛው ቤት ሞት ወንድሞቼ የግድ ምን ከፍለው ዕዳ ነው አንዴ ተወልደናል መሞታችን የግድ ነው ሞት ይመጣብናል ዝግጅት تتقاطبق مطبق አለብን يقول الامام الغزالي في كتابه احياء علوم الدين امام الغزالي ታላቁ ኢማም احياء علوم الدين የሚባለው ኪታባቸው ላይ في باب ذكر الموت وما بعده እዚህ ትምህርት ክፍል ላይ ምን ይላሉ جدير የግድ ነው بمن الموت مسرعه موت مودقاው የሆነ والتراب مدجعه አፈር ምኝታው የሆነ والدود انيسه دود تلاتل እዛው መጫወቻ የሆነ ومنكر ونكير جليسه نكيرنا منكر ملائكه ቁጭ አድርገው የሚጠይቁት ሰው والقبر مقره قبر ማረፊያው የሆነ والقيامه موعده ቂያማ ቀጠሮ የሆነ ሰው والنار او الجنه مورده جنة ويم جهنم مورجا የሆነ ሰው الا يكون له فكر الا في الموت ምንም ሐሳብ ሊኖረው አይገባም كموت وجلالو ولا استعداد إلا لأجله
ለሱ እንጂ ዝግጅትም አያስፈልገውም ሁሌ ሊጠብቀው ይገባል ነው ሞት ድንገት ነው ይመጣው يقول القرطبي امام القرطبي من ይላሉ الموت ليس له من سن معلوم ሞት እኮ የሚታወቅ እድሜ የለውም 40 ዓመት ስትሆን ነው የምትሞተው 60 ዓመት ነው 20 ዓመት ነው አይታወቅም ولا زمن معلوم የጊዜ ገደብም የለውም ጧት ነው ከሰዓት ነው አይታወቅም ولا مرض معلوم የበሽታ አይነትም የሚታወቅ የለውም በጉንፋን ነው በከባድ በሽታ ነው በምን ነው የምትሞተው አይታወቅም አሉ ቁርጡቢ ይሄ ለምንድነው ታዲያ ذلك ليكون المرء على أهبة من ذلك ምክንያቱም ይሄ የተደረገው ሰውየው በዝግጅት እንዲጠብቀው ድንገት ነው የሚመጣው ወይ ታዋቂ ህመም የለው ወይ እድሜ ክልል የለው ወይ ጊዜ ገደብ የለው ማታ ይመጣም ረፍትና አድርጋ ይባል በየትኛውም ሰዓት ይመጣል በየትኛውም እድሜ ክፍል ይመጣል በየትኛውም የበሽታ አይነት ይመጣል ዝግጅት ያስፈልገዋል አንድ ደግ صالح ሰው መዲና አገር ላይ በጎዳናዎቿ ማታ ማታ እየዞረ الرحيل ጉዞ ወደ አኺራ ጉዞ እያለ ሁሌ ይጮህ ነበር ነገር ግን አንዴ ሞተ ሲሞት የአገሪቱ አስተዳዳሪ ይህን ማታ ማታ የሚደረገውን ማስታወሻ ደወል አጣው فسأل عن ስለሱ ጠየቀ የተደ ሞቷል አሉት ይህ ንጉስ ግን የዚህን ሰው ትልቅነት የሚገልጽ አንዲት ስንኝ ቋጠረ ምን አለ ما زال يلهج بالرحيل وذكره حتى أناخ ببابه الجمال فأصابه متيقظا متشمرا ذا أخبة لم تلهوه الآمال يسوكو ጉዞ ሞት እያለ ከመጮሃል ተቆጠበም ሞት በሩስ ከመጣበት ድረስ ሲመጣበት ግን فأصابه متيقظا متشمرا ትጥቁን አጥብቆ ነበር ያገኘው ስንቁን አዘጋጅቶ ذا أخبة لم تلهوه الآمال ስንቁን ይዞ ተስፋ ሳይሸነግለው ዱንያውንም ይሰራል ለሞትም ግን ዝግጅት ላይ ነበር እንዲህ ብሎ አገኘው ይላል ይሄ ንጉስ ተዘጋጅቶለት ነበር መጣ ሞት ሊረሳ ይገባም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይሄን እውነታ ውስጣችን ለማስረጽ ቁርአን ላይ ከ175 ጊዜ በላይ ስለ ሞት ያወሳልናል ነብያችንም ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ነብያችንም ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሐዲሳቸው ለምን ይሉናል اكثروا من ذكر هذه اللذات ጥፍጥና ቆራጭ የሆነው ሞትን በብዛት አውሱት اكثروا አብዙት ነው አስታውሱት አይደለም ማውሳትን አብዙት ይሉላን ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምነው ማብዛቱ ጥፍጥና ይቆርጥልሃል ስስታም አትሆንም ከስስት እኮ ነው አሁን አንዱን እየዘረፈው ያለው ይበቃኛል አላለም ደካቅ የሚባሉ አንድ ዓሊም ሞትን በጣም አዘውትሮ ማብዛት ያለውን ጥቅም እንዲህ ሲሉ ይናገራሉ من أكثر من ذكر الموت أكرم بثلاثة أشياء ሞትን እኮ በጣም የሚያስታውስ ሰው በሶስት ነገር ልቅና ያገኛል ይላሉ አንደኛ تعجيل التوبة ቶሎ ይቶብታል ድንገት እንደሚመጣበት ስለሚያስብ ቶሎ ይቶብታል አሉ ነገ አይልም وقناعة القلب የውስጥ መብቃቃት አላህ ይሰጠዋል قناعة القلب ውስጡ ይብቃቃል የሆነ ብር አለው ይሄ ለዛሬ ያሳድረዋል ውስጡ ይብቃቃል ونشاط العبادة በዒባዳ ላይ ደግሞ ነሺጥ ይሆናል አክቲቭ ይሆናል ዒባዳ ላይ ማሻአላህ አክቲቭ ነው ደስ ብሎት ነው የሚሰግደው ቁርአን ሲቀራ ሲሰግድ ማሻአላህ እጅግ በጣም ደስ ብሎት እንደሚሞት ነው የሚያስበው ومن نسي الموت እንደኛ ደግሞ ከሆነ ሞትን ከረሳ عوقب بثلاثة أشياء በሶስት ነገር ማዕቀብ ይጣልበታል አንደኛ ተስዊፍ التوبة ተውበትን ለነገ ይላል ያዘገያል ሂጃብ ማደርገው ትዳር ስዝ ነው ከሪባማ ቆመው ህንጻዬን ገንብቼ ስጨርስ ነው ሁሉም ነገ ነው ትዳር ሳገባ ወንጀል ርቃለሁ ከመጠጥ ሲጋራ ቆማለሁ ጫት ቆማለሁ ተስዊፍ التوبة ተውበትን ነገ ይላል ምን ነው ሞትን ስለረሳን ነገ ኖራለሁ ሚል ፊሊንግ ውስጡ ስላለው ነው وترك الرضا بالكفاف بتنش نجر مبقعكتم አይሳካለትም والتكاسل في العبادة بعبادهم لي سنف ይሆናል
የተሰላቸ ይሆናል። አንተ ነገ እንደምትሞት አስበህ እስኪ ሶላት ውስጥ ግባ። በስርዓት ነው የምትሰግደው። ሞትን በብዛት ልናወሳው ይገባል። ይህን የነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምክር የተቀበሉት አንድ ሳልሕ ደግ ሰው ሱብሃንአላህ የሳቸው ሥራ ቤታቸው ውስጥ አንድ ጉድጓድ ቆፍረው ነበር፣ የቀብር ጉድጓድ። ምን ይላሉ? ውስጤ ዱንያ ፍቅር ሲገባ የልብ መድረቅ ሲሰማኝ እዚህ ጉድጓድ ውስጥ እገባለሁ አሉ። እዚህ ጉድጓድ ውስጥ ሲገቡና እንደ ለሕድ ከላይ ይከድኑታል። ከሸፈኑት በኋላ ውስጡ ነው ረቢ እርጅዑን፣ ጌታዬ መልሰኝ፣ ይሄን ነገር አላደርግም፣ ወደ ዱንያ ድል ስጠኝ እያሉ ይጮኻሉ። አሁንም አላህ እንደማይፈቅድላቸው እያደረጉ ላ አትመለስም፣ ራሳቸው መልስ ይሰጣሉ። መጨረሻ ላይ ምን ይላሉ? አሁን እድል አንድ ተሰጥቷል ውጣ ይላሉ። አሁን ራሳቸው ከፈት አድርገው ቀብራቸውን አልሐምዱሊላህ ተጨማሪ እድል የሰጠህ ጌታ አስተካክላለሁ ሲሉ ከቀብራቸው ውስጥ ይወጣሉ። ያ አላህ ዝግጅት። ራሳቸው ቤታቸው ውስጥ ቀብር ቆፍረው ከሞት السابوت العالم راقنو. فجاء أحد الصحابة فقال يا رسول الله عند صحابة متانا يا الله ملك تنيا لاتشو أي المؤمنين أفضل يتنيا مؤمن بلا جالاتشو قال أحسنكم خلقا سنمقبار يا مارون والوت قال أي المؤمنين أكيس أرادا بلت مبالو السا يتنيا ونوالاتشو ماني هنا أرادو فقال نبياتش من علو أكثرهم للموت ذكرى وأكثرهم له استعدادا قبل أن ينزل به. موت بدأ يستوسون أرادا مالت لموت كممتعط بفيت تزقات جون علو كذا ما ييزو من علو أولئك الأكياس النزينات شو أرادوش بلتوش مالت ذهبوا بشرف الدنيا وكرامة الآخرة بالدنيا بآخرة ملكنا ሁለት ሀገር ያተረፉት እኒህ ናቸው አሉ ረሱላችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ሰይዱና ዓሊ የሳቸው ታላቅ ደረሳ ይህን የነቢዩን መልእክት ተቀብሎ ራሱን ሁሌ የሚገስጥ ነበር። አንዳንድ ሰሓባ ምን ይላል? ሰይድና ዓሊ አሚሩል ሙእሚኒን የሙእሚኖቹ አስተዳዳሪ ሆነው እያለ የዓለምን 1/3 እያስተዳደሩ ዱንያ በቁጥጥራቸው ስር ሆና አልሸነገለቻቸውም። ብቅ ብዬ ተመለከትኩት ይላል። ጺሞቹን ይዞ እያለቀሰ ዱንያን ያናግራል። ፈየብኪ ያለቅሳል። ኢለይኪ ዐኒ ያ ዱንያ፣ አንቺ ዱንያ ከኔ ራቂልኝ። ጉሪ ገይሪ ሌላውን ሸንግይ። ቀድ ጠለቅቱኪ 3 ላ ረጅዐተ ፊሃ፣ በ3 ፈትቼሻለሁ ላልመልስሽ። ዑምሩኪ ከሲር የዕድሜሽ ማጠር፣ ወዐይሹኪ ሐቂር የኑሮሽ ማነስ፣ ወመታዑኪ ቀሊል የመጣቀሚያሽ ማነስ። አሉ ሰይድና ዓሊ አሂን ምን ቅለት ዛድ፣ አቤት የስንቄ ማነስ። ወቡዕድ ሰፈር የሰፈሩ ደግሞ መራቅ መሄድበት ጉዞ። በቀብር አቋርጬ በሲራጥ አርጌ ስንት ጉዞ አለብኝ። ወወሕሸት ጠሪቅ የመንገዱ ማስፈራት አሉ። ማን? ሰይድና ዓሊ ረዲየላሁ ተዓላ ዐንሁ። ይህ በጀነት የተመሰከረለት አሚሩል ሙእሚኒን እንዲህ ስንቅ የለኝም ይላል። እኛሳ ተዘወድ ሊለዚ ላ ቡደ ሚንሁ ፈኢነ ልመውተ ሚቃቱ ልዕባዲ አተርዳ አን ተኩነ ረፊቀ ቀውምን ለሁም ዛዱን ወአንተ ቢገይሪ ዛዲ። ተዘወድ ሊለዚ ላ ቡደ ሚንሁ ቅሮት ለመምጣቱ ቅሮት ለሌለው ሞት ተዘጋጅለት። ፈኢነ ልመውተ ሚቃቱ ልዕባዲ ሞት እኮ የባሮች ቀጠሮ ነው፣ ለፍጡራን የተሰጠ ቀጠሮ ነው። ሁሉም እዚህ ቀጠሮ ላይ ይገኛል። አተርዳ አን ተኩነ ረፊቀ ቀውሚን ለሁም ዛዱን ወአንተ ቢገይሪ ዛዲ። የሰዎች ጓደኛ መሆን ትፈልጋለህ እንዴ? እነሱ ስንቅ ይዘው አንተ ሳትዝ ስንቅ ያዝ፣ ስንቅ ናዝ። አላህ ሜን እውነታ ሲያስረግጥልን ምን አለ? ወተዘወዱ ተሰነቁ፣ ስንቅ ያዙ። ፈኢነ ኸይረ ዛዲ ተቅዋ። ከስንቆች ሁላ በላጩ ምንድን ነው? አላህን መፍራት። ካሁኑ ስንቅን ያዝ፣ ካሁኑ ተውበት እናድርግ፣ ካለን ንብረት እናካፍል። ወአንፊቁ ሚማ ረዘቅናኩም ሚን ቀብል አን የእትየ አሐደኩም ልመውት። እናንተ ከሰጠናችሁ ሲሳይ አንዳችሁ ሞት ከመምጣታችሁ በፊት ከመምጣቱ በፊት ለግሱ።
ድንገት ሞት ሲመጣበት ሳይሰጥ ምን ይላል? فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب ምን ሊል ነው? ጌታዬ ምን ነው ጥቂት የእድሜ ክፍል በሰጠኝ ኑሮ فأصدق وأكن من الصالحين ከደጋጎች ሆን ነበር፣ ንብረቴን አካፍል ነበር፣ መልካም ሰራ ነበር ይላል። አላህ ግን መልሱን ሰጠ። ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها መልሱ ይሄ ነው። ነፍስ የእድሜዋ ክልል ከመጣ ምንም ያህል አትዘገይም። ካሁኑ ስጡ፣ ካሁኑ ቶብቱ ይለናል አላህ። ካሁኑ ስንቅ ያዙ፣ ካሁኑ ተዘጋጁ። ያ ነፍሱ قد أزف الرحيل وأظلك خطب جليل فتأهبي يا نفس لا يلعبن بك أمل طويل فلتنزلن بمنزل ينسى الخليل به الخليل ولا يركبن عليك فيه من الثرى حمل ثقيل قرن الفناء بنا جميعا فلا يبقى العزيز ولا الذليل ሁሉም ይሞታል፣ ትልቁም ትንሹም፣ ሀብታሙም ደሃውን። فتأهبي يا نفس ነፍስ ስንቅን ያዢ